नमस्ते बच्चों, सब खुश है ना? हाँ, बहुत अच्छा। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों बताइए, पिछले कक्षा में हमें क्या पढ़ा था? हाँ ठीक है, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് പഠിച്ചത്? ഛായാപൂൽ എന്ന കവിത. കൂട്ടുകാരെ, കവിത എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ. കൂട്ടുകാരെ, വേദനിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. വേ കോൻ കോൻ ഹേ? അതാരൊക്കെയാണ്? हाँ ठीक है, गरीब, बूढ़े लोग और बीमार लोग. अब हम समानुभूति प्रकट होने वाली एक कहानी पढ़े. कहानी का नाम क्या है? दो भाई, രണ്ട് സഹോദരന്മാർ. ഇതൊരു ലോകകഥയാണ്. ലോകകഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടോടി കഥ. നാടോടി കഥകൾ രസകരവും ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുമാണ്. രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ സ്നേഹവും സഹകരണവും സമഭാവനയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു നാടൻ കഥയാണ് ദോ ഭായി. കുട്ടികളിൽ സമഭാവനയും സ്നേഹവും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ കഥ ഉപകരിക്കും. बच्चों, ये चित्र देखिए. यहाँ कितने आदमी है? हाँ ठीक है, दो आदमी है. आप बता सकते हैं ये कौन है? हाँ बच्चों, ये दोनों भाई है. एक बड़ा भाई और एक छोटा. बड़ा भाई എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്ത സഹോദരൻ, छोटा भाई എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സഹോദരൻ. ഈ സഹോദരന്മാരുടെ കഥ കേട്ടാലോ നമുക്ക്? बच्चों, पन्ना संख्या 50 लीजिए. कुटिകളെ पेज नंबर 50 എടുക്കൂ. बताइए पाठ का नाम क्या है? हाँ, दो भाई. आप पन्ना संख्या 51 देखिए. पेज नंबर 51 നോക്കൂ. दो भाई കഥയിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടില്ലേ? കൂട്ടുകാരെ പഠിച്ചു लिया? हाँ, मैं पढ़ती हूँ. सुनिए, ഞാൻ വായിക്കാം, കേൾക്കൂ. दो भाई थे. बड़े की शादी हो गई थी. उसके दो बच्चे भी थे. छोटा कुंवारा था. दोनों भाई साझा खेती करते थे. एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी. दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया. इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया. अब गेहूं टोकर घर ले जाना बचा था. रात हो गई थी, इसलिए काम अगले दिन ही होना था. रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था. दोनों को भूख भी लगी थी. उन्होंने भारी भारी से खाने का सोचा. बच्चों, ये दो भाइयों की कहानी है. കുട്ടികളെ, ഇത് രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ കഥയാണ്. കേട്ടോളൂ. ദോ ഭായി ഥേ, രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ബഡേ കി ഷാദി ഹോ ഗയി ഥി, മൂത്തയാളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഉസ്കെ ദോ ബച്ചേ ബി ഥേ, അയാൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഛോട്ടാ കുവാരാ ഥാ, ഇളയവൻ അവിവാഹിതനായിരുന്നു. ദോനോ ഭായി സാझा खेती करते थे, രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും കൂട്ടുകൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी. ഒരിക്കൽ അവരുടെ വയലിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ വിളവ് പാകമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് വിളവ് കൊയ്യുകയും ഗോതമ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया. അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും പകുതി വീതം വീതിച്ചെടുത്തു. अब गेहूं टोकर घर ले जाना बचा था. ഗോതമ്പ് ചുമന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ജോലി അവശേഷിച്ചിരുന്നു. രാത് ഹോ ഗയി ഥി, രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. इसलिए काम अगले दिन ही होना था.
അതുകൊണ്ട് ജോലി അടുത്ത ദിവസമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था. രാത്രിയിൽ രണ്ടുപേർക്കും വിള സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കളപ്പുരയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമായിരുന്നു. दोनों को भूख भी लगी थी. രണ്ടുപേർക്കും വിശക്കാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു. उन्होंने भारी भारी से खाने का सोचा. രണ്ടുപേരും മാറി മാറി ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. बच्चों अब പാഠഭാഗ് को और एक बार पढ़ें. കുട്ടികളെ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം, കേട്ടോളൂ. दो भाई थे, बड़े की शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे, छोटा कुंवारा था. दोनों भाई साझा खेती करते थे. एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी. दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया. इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया. अब गेहूं टोकर घर ले जाना बचा था. रात हो गई थी, इसलिए काम अगले दिन ही होना था. रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था. दोनों को भूख भी लगी थी. उन्होंने ഭാരി ഭാരി സെ ഗാനെ കാ സോച്ച. ഇനി നമുക്ക് കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം. देखिए मैं पढ़ती हूँ, सुनिए आप लोग. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ. पहले बड़ा भाई खाना खाने घर गया. छोटा भाई खलिहान पर ही रुका रहा. वह सोचने लगा, भाई की शादी हो गई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत होगी. यह सोचकर उसने अपनी टेर से कई टोकरी गेहूं लेकर बड़े भाई वाले टेर में मिला दी. बड़ा भाई थोड़ी देर में खाकर लौटा. छोटा खाना खाने घर चला गया. बड़ा भाई सोचने लगा, मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन छोटा भाई अकेला है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है. उसने अपने टेर से उठाकर कई टोकरी गेहूं छोटे भाई वाले गेहूं के टेर में मिला थी. കുട്ടികളെ ഈ കഥയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. പഹലെ ബഡാ ഭായി ഖാന ഖാനെ ഘർ ഗയ. ആദ്യം മൂത്ത സഹോദരൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ പോയി. ഛോട്ടാ ഭായി ഖലിഹാൻ പർ ഹി രുഖാ രഹ. ഇളയ സഹോദരൻ കളപ്പുരയിൽ തന്നെ തങ്ങി. വഹ് സോച്ചിനെ ലഖ, ഭായി കി ഷാദി ഹോ ഗയി ഹെ. അയാൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, സഹോദരൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണ്. ഉൻകാ പരിവാർ ഹെ, അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബമുണ്ട്. ഇസ്ലിയെ ഉനെ ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत होगी. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകും. യഹ് സോച്ച്കർ ഉസ്നെ അപ്പനി ഠേർ സെ കൈ ടോക്കരി ഗേഹൂം ലേക്കർ ബഡേ ഭായി വാലെ ഠേർ മേ മിലാ ഥി. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് അനേകം കുട്ട ഗോതമ്പ് വാരി മൂത്ത സഹോദരൻ്റെ വിഹിതത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തു. ബഡാ ഭായി ദോഢി ധേർമേം ഖാഖർ ലൗട്ട. മൂത്ത സഹോദരൻ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ആഹാരം കഴിച്ച് മടങ്ങിയെത്തി. ഛോട്ടാ ഖാന ഖാനെ ഘർ ചലാ ഗയ. ഇളയവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ പോയി. ബഡാ ഭായി സോച്ചിനെ ലഖ, മേരാ തോ പരിവാർ ഹെ. മൂത്ത സഹോദരൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട്. ബച്ചേ ഹെ, കുട്ടികളുണ്ട്. വേ മേരാ ധ്യാൻ രഖ് സക്തേ ഹെ, അവർക്കെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും. ലേക്കിൻ ഛോട്ടാ ഭായി അഖേലാ ഹെ, എന്നാൽ ഇളയവൻ തനിച്ചാണ്. ഉസേ ദേഖ്നെ വാല കോയി നഹി ഹെ, അവനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. ഉസേ
ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है. അവന് കൂടുതൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. उसने अपने टेर से उठाकर कई टोकरी गेहूं छोटे भाई वाले गेहूं के टेर में मिला थी. അയാൾ തൻ്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് അനേകം കുട്ട ഗോതമ്പ് ഇളയ സഹോദരൻ്റെ വിഹിതത്തിലേക്ക് വാരിയിട്ടു. बच्चों अब पाഠഭാഗം को और एक बार पढ़ें. ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വായിച്ചാലോ. पहले बड़ा भाई खाना खाने घर गया. छोटा भाई गलिहान पर ही रुका रहा. वह सोचने लगा भाई की शादी हो गई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत होगी. यह सोचकर उसने अपनी टेर से कई टोकरी गेहूं लेकर बड़े भाई वाले टेर में मिला दी. बड़ा भाई थोड़ी देर में खाकर लौटा. छोटा खाना खाने घर चला गया. बड़ा भाई सोचने लगा मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन छोटा भाई अकेला है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है. उसने अपने टेर से उड़ाकर कई टोकरी गेहूं छोटे भाई वाले गेहूं के टेर में मिला थी. वर्कशीट पेज नंबर 52 നോക്കൂ. കുട്ടികളെ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. था थे थी में अंध होने वाले वाक्य कहानी से पहचान कर लिए. था थे थी എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ കഹാനിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. था थे थी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ആയിരുന്നു, ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ധോ ഭായി ധേ, രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഡേക്ക് ഷാദി ഹോ ഗയി ഥി, മൂത്ത ആളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഉസ്കെ ദോ ബച്ചേ ബി ഥേ, അവന് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോട്ട കുവാരാ ഥ, ചെറിയ സഹോദരന് അവിവാഹിതനായിരുന്നു. ധോനോ ഭായി സാചാ ഗേത്തി കർത്തേ ഥേ, രണ്ട് സഹോദരന്മാരും കൂട്ടുകൃഷി നടത്തിയിരുന്നു. കഹാനി സെ ഐസെ വാക്യം കോ പഹചാൻ കർ ലിഗെ, കഹാനിയിൽ നിന്നും ഈ കഥയിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ. गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी. अब गेहूं टोकर घर ले जाना बचा था. रात हो गई थी, इसलिए काम अगले दिन ही होना था. വർക്ക്ഷീറ്റ് പേജ് നമ്പർ 53 നോക്കൂ. നമുക്കിതൊന്ന് വായിക്കാം. अब यह अंश पढ़े. रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए गिलिहान पर ही रुकना था. दोनों को भूख भी लगी थी. उन्होंने भारी भारी से गाने का सोचा. पहले बड़ा भाई खाना खाने घर गया. छोटा भाई गिलिहान पर ही रुका रहा. वह सोचने लगा भाई की शादी हो गई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत होगी. यह सोचकर उसने अपनी टेर से कई टोकरी गेहूं लेकर बड़े भाई वाले टेर में मिला थी. बड़ा भाई थोड़ी देर में गाकर लौटा. संवाद तथा विचार जोड़कर इस अंश का पुनर्लेखन करें. സംഭാഷണവും ചിന്തകളും ചേർത്ത് ഈ ഭാഗം മാറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ. धो भाई ने सोचा आज रात फसल की रखवाली करनी पड़ेगी, इसलिए गिलिहान पर ही रुके. छोटा भाई ने कहा भैया बड़ी भूख लगती है, मुझे भी बड़े ने जोड़ा. आज फसल की रखवाली करनी है, इसलिए भारी बारी से जाके गाए. अच्छा पहले आप जाइए, छोटा भाई ने कहा. बड़ा भाई घर गया.
उसके जाने पर छोटा भाई सोचने लगा, भाई की शादी हो गई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत होगी। उसने अपनी ढेर से कई टोकरी गेहूं लेकर बड़े भाई वाले ढेर में मिला दिया। थोड़ी देर में बड़ा भाई गाकर लौटा। കുട്ടികളെ പേജ് നമ്പർ 54 ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ. वहाँ कितने चित्र है? हाँ, 4 चित्र है. चित्र के पात्र कौन कौन है? हाँ, लड़की और दादाजी. ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും സന്ദർഭം നോക്കി മനസ്സിലാക്കൂ. अब यह वाक्य पढ़े. दादाजी, क्या हुआ? आप बहुत दके हुए हैं. बिटिया, यह बेचारा पौधा मुरझाया हुआ है. दादाजी, यह लीजिए, पीकर आराम कीजिए, बड़ी प्यास लगी है. दादाजी, क्या आप पौधे को पानी देते हैं? अच्छा, अब मैं भी थोड़ा पी लूँ. शुक्रिया दादाजी, यह तो समानुभूति का महान संदेश है. हाँ, दे दो बिटिया. दादाजी ने पहले मुरझाए पौधे को पानी दिया. इससे क्या संदेश मिलता है? മുത്തശ്ശൻ ആദ്യം വാടിയ ചെടിക്ക് ജലം നൽകി. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സന്ദേശമാണ് ലഭിക്കുന്നത്? സമാനുഭൂതി കാ സന്ദേശ് മിൽത്താ ഹേ. സമഭാവനയുടെ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ പേജ് നമ്പർ 55 എടുക്കൂ. ലഡ്കി ഔർ ദാദാജി കെ ബീച്ച് മേം ക്യാ ബാത്ചീത് ഹുയി ഹോഗി. ആ ചിത്രത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയും മുത്തച്ഛനും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കുക? നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ. ചിത്രോം കെ അനുസാർ ഉചിത് സംവാദ് ക്രമ സെ ജോഡ് കർ ലിഖേ. ഈ ചിത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഉചിതമായ സംഭാഷണം ക്രമത്തിൽ ചേർത്തെഴുതാം നമുക്ക്. കുട്ടികളെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭാഷണം നമുക്ക് എഴുതിയാലോ. ചിത്ര 1. लड़की, दादाजी क्या हुआ? आप बहुत दके हुए हैं. दादाजी, बड़ी प्यास लगी है बेटी. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ചിത്ര 2. लड़की, यह लीजिए, पीकर आराम कीजिए. दादाजी, हाँ, दे दो बिटिया. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ പെൺകുട്ടി മുത്തശ്ശനോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ചിത്ര 3. लड़की, दादाजी, क्या आप पौधे को पानी देते हैं? दादाजी, बिटिया, यह बेचारा पौधा मुरझाया हुआ है. നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ദാദാജി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചിത്ര 4. दादाजी, अच्छा, अब मैं भी थोड़ा पी लूँ. लड़की, शुक्रिया दादाजी, यह तो समानुभूति का महान संदेश है. കുട്ടികളെ ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 56 നോക്കാം. ഗുബ്ബാരോം കോ പക്കടേ. ബലൂണുകൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം. ഈ ബലൂണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഓരോന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഗുബ്ബാരോം സെ അധികാധിക വാക്യ ബനായേ. ബലൂണുകൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം. വഹ് ഫൂൽ ഹേ. വഹ് പേട് ഹേ. വഹാം ഗേത്ത് ഹേ. വഹാം ഗർ ഹേ. വഹ് സുന്ദർ ഫൂൽ ഹേ. വഹ് മുർझाया फूल है. വഹ് ബടാ ഭായി ഹേ. വഹാം ഗലിഹാൻ ഥാ. വഹ് സുന്ദർ ഗർ ഹേ. വഹാം ആംഗൻ ഹേ. കുട്ടികളെ, ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ. 2 സഹോദരന്മാരുടെ സ്നേഹവും സഹകരണവും സമഭാവനയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു നാടകഥയാണ് ദോ ഭായി. കുട്ടികളിൽ സമഭാവനയും സ്നേഹവും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ കഥ നമ്മെ ഉപകരിക്കും. ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ വർക്ക്ഷീറ്റുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ.
तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।